12 دفعہ مینیمائز کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گائز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گریڈ کیا ہوتا ہے، آرتھو کیا ہے، سنیپ کیا ہے، پولر کیا ہے، اور او ٹریک یا آٹو ٹریک کیا ہے. اور یہ جو ہماری فنکشن کیز ہوتی ہیں ان کو ٹاگلز بھی کہتے ہیں. فنکشن کیز آپ کے کی بورڈ کے اوپر والی لائن کے اوپر F1 کی ہے، F2 ہے، F3 ہے، F4 ہے، F5 ہے، F6 ہے، F7، F8، F9، F10، F11. آٹو کیڈ کے اندر جو ان کا استعمال ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں. F1 کی جو ہے وہ کسی بھی کمانڈ کے بارے میں آپ نے ہیلپ لینی ہے، وہ کمانڈ لائن کے اندر آپ نے لکھنی ہے. لکھ کر آپ نے F1 دبانا ہے، اس کے متعلقہ ہیلپ جو ہے وہ ساری آپ کے سامنے آ جائے گی. ہیلپ کے اندر بھی پھر ٹاپکس ہوتے ہیں، اس میں پروسیجر ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے کہ یہ کمانڈ کیسے کام کرتی ہے. جو چیز آپ کو وہاں چاہیے آپ اس کے اوپر جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ نے فلپ سکرین لینی ہے، یعنی پارشل سکرین پہ جانا ہے، آپ نے F2 کی دبا سکتے ہیں. اس طرح F3 جو ہے آبجیکٹ سنیپ کو آن کرنے کے لیے بھی اور آف کرنے کے لیے بھی آپ اس کی کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹیبلٹس کے لیے F4 ہے. آئیسو پلان کے لیے اگر آپ نے آپ کا جو آئیسو گریڈ پلان ہے، یعنی آپ کا جو ڈرائنگ ایریا ہے اس کے اندر جو گریڈ ہیں، اگر ان کو آپ نے آئیسو میٹرک میں لے کے جانا ہے تو آپ F5 کی کو استعمال کر سکتے ہیں. کوآرڈینیٹس جو ہیں ان کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو F6 کی کو آپ جو ہے وہ پریس کریں گے. F7 جو ہے گریڈ کو آن کرنے کے لیے آف کرنے کے لیے استعمال کریں گے. آرتھو ماڈ کو آف کرنا ہے، آن کرنا ہے، F8 سے کرنا ہے. F9 جو ہے یہ سنیپ کے لیے ہے، سنیپ کو آن بھی اس سے کر سکتے ہیں، آف بھی کر سکتے ہیں. F10 کی جو ہے یہ پولر جو ٹریکنگ ہوتی ہے اس کو آن کرنے کے لیے آف کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور F11 جو ہے یہ آٹو ٹریک کے لیے جو ہے اس کو، یا آبجیکٹ ٹریک کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. او ٹریک کی ہے یہ. اور یہ میں آپ کو جو ہے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو ٹیکنیشین جو ہے وہ کیز کا اور کی بورڈ کا جو استعمال ہے وہ ڈیزائننگ کے اندر کرے گا، اس کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. کیونکہ اگر ہم لکھ کر استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، کمانڈ لائن سے استعمال شروع کرنا کریں گے، ویسے ہم اس کا جو سٹیٹس بار ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی وہاں پر آئیکونز بنے ہوتے ہیں. ہیلپ کا بھی بنا ہوا ہے، گریڈ کے لیے بھی بنا ہوا ہے، آرتھو، سنیپ، پولر، او ٹریک کے لیے، او آبجیکٹ سنیپ کے لیے، F4 سے جو ٹیبلٹ آن آف کرتے ہیں ہم اس کے لیے، آئیسو پلان کے لیے، کوآرڈینیٹس کے لیے. تو یہ سارا ہم وہاں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیز کا استعمال جو ہے یہ زیادہ آسان ہے ایز یو وش. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اسپیشل فنکشن کیز جو ہیں اس میں ان کا استعمال جو ہے وہ بھی ہم یہاں پر سیکھتے جاتے ہیں. کہ جو اسکیپ کا بٹن ہے، کینسل دا کرنٹ کمانڈ، مینیو اور ڈائلاگ باکس، کوئی بھی ڈائلاگ باکس آپ کا اوپن ہے اسکرین کے اوپر، آپ کی کوئی کمانڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہے، آپ ایکٹیو کمانڈ کو کینسل کرنا چاہتے ہیں تو اسکیپ کا بٹن دبا کر اس کو ختم کر سکتے ہیں. انٹر کی جو ہے کوئی کمانڈ آپ نے استعمال کر رہے ہیں تو اس کمانڈ کو اگر آپ نے اینڈ کرنا ہے تو یعنی مکمل کرنا ہے تو آپ نے انٹر کی دبائی، کمانڈ مکمل ہوگی. لیکن اب آپ نے اس کمانڈ کو بالکل ختم کر دینا ہے. جب آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انٹر کی دبائیں گے، اینڈ آ کمانڈ. اگر آپ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں جو ریسنٹ کمانڈ ہے تو پھر آپ انٹر کی کو دوبارہ پش کریں گے. دا پریویس کمانڈ اف دا کمانڈ لائن از بلینک، اگر آپ کی جو کمانڈ لائن ہے وہ بلینک ہے تو آپ کی پریویس کمانڈ جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گی. اس طرح اسپیس بار کا استعمال کیا ہوتا ہے کہ سیم ایز دا اینڈ کی ایکسیپٹ وین انٹرنگ ٹیکسٹ. تو یہ بھی انٹر کی کے طور پہ اس وقت استعمال ہوتی ہے عام حالات کے اندر، لیکن جب آپ کوئی ٹیکسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ اسپیس بار کے طور پہ اسپیس بار استعمال ہوگا. اب F6 کی کا استعمال جو ہے وہ کوآرڈینیٹ ڈسپلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان دا ایبسولوٹ موڈ ڈسپلیز دا لوکیشن آف دا کراس ہیئر کرسر ان ریفرنس ٹو دا اوریجن.
the first number represents the horizontal यानी x axis and the second number represents the vertical axis y axis. तो आपको पता है कि जब हम एब्सोल्यूट मॉड के अंदर काम कर रहे होते हैं तो तमाम की तमाम जो मेजरमेंट्स होती हैं वो सारे की सारी ओरिजिन से ली जाती हैं, और जो x जो कोऑर्डिनेट है वो दरअसल आपके जो हॉरिजॉन्टल यूनिट्स होते हैं कर्सर के मूव करने के वो x से ज़ाहिर होते हैं, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उसके अंदर जो आपके यूनिट्स होते हैं वो जो कोऑर्डिनेट्स से हम जाहिर करते हैं वो y एक्सिस होते हैं। तो x y एक्सिस जो है जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को अगर आप एग्जामिन करना चाहते हैं तो F6 की का इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेट डिस्प्ले पे आएँ, और अगर इसको ऑफ करना है तो F6 को दोबारा जो है वो आप प्रेस करेंगे तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट डिस्प्ले ख़त्म हो जाएगा। इन रिलेटिव पोलर मॉड अगर आप रिलेटिव जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिस्प्ले द डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ द कर्सर फ्रॉम द लास्ट पॉइंट एंटर्ड। तो जो लास्ट पॉइंट आपका होगा जिससे आपने आगे ट्रैवल करना था तो आपको वहाँ पर जो वैल्यू होगी डिस्टेंस की और एंगल की वो डिस्प्ले हो जाएगी इससे। तो नेक्स्ट जो है स्नैप मोड के लिए F9 की का इस्तेमाल हम करते हैं, ऑफ के लिए भी ऑन के लिए भी। तो ये स्नैप होता क्या, इंक्रीमेंट स्नैप कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। तो ये स्टेप्स के अंदर जो कर्सर की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने वाला हमारा जो है वो ऑप्शन है स्नैप का। इट इज ऑफ द कर्सर विल मूव स्मूथली। अगर ये ऑफ होगा तो आपका कर्सर जो है वो स्मूथली मूव करेगा, चाहे आप उसको 0.0001 मूव करना चाहते हैं या उसको आप 5 मिलीमीटर मूव करना चाहते हैं या 1 इंच मूव करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर ये मॉड आपका स्नैप ऑन होगा द कर्सर विल जंप इन एन इंक्रीमेंटल मूवमेंट। तो आपका कर्सर जो है वो इंक्रीमेंटल मूवमेंट के अंदर जंप करेगा। अगर आपने स्नैप टू स्नैप डिस्टेंस जो है वो 5 मिलीमीटर का दिया हुआ है तो 5 मिलीमीटर के दरमियान में आपका कर्सर नहीं रुकेगा, वो जंप करेगा और अगले 5 मिलीमीटर वाले ग्रिड के ऊपर या पॉइंट के ऊपर जाकर वो रुकेगा। द इंक्रीमेंट स्पेसिंग कैन बी चेंज, और ये इंक्रीमेंट जो स्पेसिंग होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं एट एनी टाइम यूजिंग टूल्स ड्राफ्टिंग सेटिंग द डिफॉल्ट स्पेसिंग। अच्छा, जो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के अंदर आप टूल्स में जाइए, टूल से अपना ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाइए, वहाँ पे जाके आप इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है 0.250 होती है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट स्नैप जब ऑन कर लेते हैं तो जो आपका स्टेटस बार के अंदर इसका आइकॉन बना हुआ है उसके ऊपर राइट माउस बटन क्लिक करें तो आपके सामने सेटिंग्स इसकी आ जाएंगी और आप उन सेटिंग्स के अंदर इसकी स्पेसिंग वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो नो वी मूव नेक्स्ट ग्रिड। ग्रिड को ऑन ऑफ करना है हमने तो उसके लिए F7 की का इस्तेमाल करेंगे। द ग्रिड इज मेयरली ए विजुअल ड्राइंग एड। तो ये नजर आने वाली जो है वो ड्राइंग एड है। द डिफॉल्ट स्पेसिंग इज 1 यूनिट। इसकी स्पेसिंग 1 यूनिट होती है जो डिफॉल्ट में होती है। यू मे चेंज द ग्रिड स्पेसिंग एट एनी टाइम यूजिंग टूल्स ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। तो इस तरह भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप जो ग्रिड का आइकॉन स्टेटस बार के ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर राइट माउस बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी जो डायलॉग बॉक्स सामने आएगा उसके अंदर जाके आप ग्रिड स्पेसिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारी F8 की है जिससे हम ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं। ऑर्थो मोड होता क्या है, व्हेन ऑर्थो इज ऑन द कर्सर मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। व्हेन ऑर्थो इज ऑफ द कर्सर इज फ्री टू मूव। तो अगर आपने लाइनें लगानी है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो ऑर्थो मोड को ऑन कर लें, उससे आपकी लाइन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। आपकी लाइन रिस्ट्रिक्टेड होगी और वो लाइन या तो सीधी लगेगी या फिर वर्टिकल लगेगी और आप एंगल पर लाइन जो है वो उस तरह से नहीं लगा सकेंगे। लेकिन अगर आप ऑर्थो मोड को ऑफ कर देते हैं तो फिर आप किसी भी इंक्लिनेशन के ऊपर इंक्लाइंड कोई भी लाइन जो है किसी भी जो है उसको एंगल के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि पोलर जो मोड होता है ये क्या होता है। और चूंकि अब ये जो हमारा है अपना ये लेक्चर जो है ये 10 मिनट का हो चुका है, इसलिए अब अगले लेक्चर के अंदर हम पोलर, ऑब्जेक्ट स्नैप और ओ ट्रैक को डिस्कस करेंगे।
So now you are advised to prepare yourself for exams and write these all objects on your notebook and send me my personal number to evaluate your sessional assessment. Thank you very much.